ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டெப் அப் ப்ராக்டிஸ் 1 தியரி ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம். ஸோ ஒரு சம்மம் பார்த்துட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது, ஒன் மெட்டாலிக் ஸ்பியர் A is given positive charge whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given amount of negative charge. Then mass of A and mass of B still remains equal. Mass of A increases, mass of B decreases, mass of B increases ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம சம் பார்த்தோம்னா ஐடென்டிக்கல் ஸ்பியர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐடென்டிக்கல் ஸ்பியர் மட்டும் இல்லை, அதனுடைய மாஸும் சேம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம், இது எம்ஏனா இது எம்பி. ஸோ எம்ஏ ஈக்குவல் டு எம்பின்னு எடுத்துக்கிறோம். இது ஸ்பியர் ஏ, இது ஸ்பியர் பி. இப்போ என்னென்னா இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் கியூ கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு வந்து மைனஸ் கியூ கொடுக்குறாங்க. ப்ளஸ் கியூக்கு என்ன அர்த்தம், டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், கரெக்டாக? ஸோ இது வந்து மைனஸ் கியூ வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். So excess of electrons means you are adding electrons. Addition of electrons. Electron has mass. Correct? Electrons has mass means, so enna ho electron mass irukradanaala, so mass of B increases. So answer enadhu, D is the correct answer. Okay. So next is what? When 10 power 14 electrons, when 10 power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, then the charge on the sphere. So you are removing 10 power 14 electrons. So the metal sphere, neutral sphere இப்போ என்ன ஆகும், neutral sphere வந்து 10 power 14 electrons on removal, it will become a positively charged one. So charge we have to find it out. So what they gave you, n is 10 power 14 electrons. n is given as 10 power 14. Quantization of charge என்னப்பா சொல்லுது, q equal to ne. So q equal to ne means n will be equal to q by q. If you want to find out, just multiply it by the fundamental charge. இது நமக்கு n கொடுத்திருக்காங்க, n is given already. So 10 power 14 into what is e value, 1.6 into 10 to the power minus 19. So 1.6 into 10 to the power minus 5. Now 16 into 10 to the power minus 6. So 16 microcoulomb. So answer will be what? A is the answer. Clear? So next is what? Third one. So a conductor has 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb positive charge. Q value is given, correct? Q கொடுத்திருக்காங்க 10 power minus 19 coulomb. So the conductor has okay, number of electrons கேக்குறாங்க, excess or short or, that we have to find it out. Positive charge means it is electrons are in short. Electrons in short தான் வரும். ஏன்னா deficiency of electrons we call it as positive charge. அதைத்தானே நம்ம எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும்போது அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். Q கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ n கண்டுபிடிக்கணும்னா Q by E. So Q value is 14.4 into 10 to the power minus 19. 1.6 into 10 to the power minus 19. 19 cancel ஆகிடும். இங்கே வந்து 144 by 16 which is 9. So 9 electrons in short. So D will be the answer. Okay. So next is charge of alpha particle. Alpha particle என்னது, alpha particle வந்து helium, positively charged helium nucleus. So helium has 2 protons. So it is positive charge. So of course positive numbers only given. So 2 protons means 2 times fundamental charge. So 10 power 19 coulomb. So it is 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, which means C is the correct answer. Okay. So the next one will be what? Fifth one. Two similar bodies. This is important. Okay. Two similar charged bodies can only attract each other, only repel each other, may attract or repel each other, neither attract nor repel each other. Of course, you know that this is not possible. This is not possible. Two similarly charged particles, okay. So only attract. Similarly charged bodies, it cannot, right? So attraction is not possible. Only repulsion or may attract or repel. இதெல்ல நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். It's very simple now. See here, when you just think about it, Q1 and Q2, two charges you are taking. ரெண்டு சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ என்னன்னா Q1 is greater than Q2. ரொம்ப பெருசு, அதாவது Q1 வேல்யூ வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும், the moment you bring, அந்த distance வந்து ரொம்ப less. Distance is less. க்ளோஸராக இருக்கும் பொழுது இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆகும், ஸோ சப்போஸ் இஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்னா இங்கே என்ன இருக்கும், திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய, see it is made up of positive charge means only positive charges won't be there, neutral atoms will be there. இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த Q1 உடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால
there will be what? Negative charges. Induction happen ஆகும். So in the side. So the number of induced charges may exceed. Induced charges due to Q1 on Q2 may exceed, okay, Q2 value. அப்ப என்ன ஆயிடும்? இண்டக்ஷன் இருக்கிறதுனால attraction is also possible. Attraction is possible. So what is the correct answer? It may attract or repel each other. அதுதான் possible. புரிஞ்சுதா? இந்த condition எப்போ? இந்த condition only when one of the charged body is very high value than the other and they are very close to each other. அப்ப இண்டக்ஷன்னால உருவாகக்கூடிய charges when it exceeds the smaller value, suppose இது 1000 micro coulomb, example சொன்னா இதா இருக்கும், பட் இது வந்து 10 micro coulomb means இங்க 1000 micro coulombனால வரக்கூடிய induction will be more and because of that attraction may possible. Just ஒரு இதுக்காக தான் example சொன்னேன், other than that nothing. Next, sixth, consider a neutral conducting sphere. Okay, a positive point charge is placed outside the sphere. See, neutral conducting sphere கொடுத்திருக்காங்க. So இங்கே வந்து ஒரு positive charge, point charge. See, you should remember that point chargeல induction நடக்கவே நடக்காது. So the net charge on the sphere is, the net charge on the sphere வந்து என்ன இருக்கும்? 0 தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இங்க conduction கிடையாது. So point chargesனால charged bodiesக்கு வந்து we cannot expect induction. So charged bodies மட்டும்தான் induction possible. So since it is neutral, இந்த body வந்து என்னது? நியூட்ரல்ங்கிறதுனால இங்கே வந்து 0 சார்ஜ் தான் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ்னால எந்த விதமான மாற்றமும் இதுக்கு வராது. ஓகேயா? So charged bodies, induction happens only in charged bodies. Next is what? Seventh one. A metallic sphere have no net charge is placed near a finite metal plate. Okay, இது வந்து neutral. So charge is 0. It is positive metal plate. Okay, finite positive metal plate. The electric force on the sphere will be. So electric force on the sphere எப்படி இருக்கும்? So since it is positive, this side due to induction, இங்கே வந்து என்ன ஆகும்? Negative charge. Here positive charges will be induced. So உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், inducing body and induced body ரெண்டுத்துல என்ன இருக்கும்? Induction precedes attraction. இங்கே இருக்கக்கூடியது always force of attraction. Force of attraction போது force on the sphere will be towards the plate. So answer will be A. Is it clear? Next. There are two charges plus microcoulomb, 1 microcoulomb. Okay, two charges Q1 and Q2. This is plus 1 microcoulomb plus 5 microcoulomb. The ratio of the force acting on them will be Coulomb's force. நான் சொல்லியிருக்கேன், F1 is also equal to F21. Equal and opposite. Best Newton's law. அவ்வளோதானே ஒழிய மற்றபடி என்னது? இங்கே வந்து force வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கு. ஏன்னா F equal to K Q1 Q2 by R square. We are just multiplying it. So if you want, I will just prove it. Always it will be equal to what? 1:1. மேம் இல்லை மேம் புரியல அப்படின்னீங்கன்னா F12 என்னது? இது வந்து K into Q1 1 into 5 into 10 to the power micro into micro 10 power minus 12 R square எடுத்துக்குங்க. So இது என்ன ஆயிடும்? 5K by R square into 10 to the power minus 12. F21 என்ன வரும்? அதே மாதிரி K into 5 into 1 into 10 to the power minus 2 by R square. So அப்போ 5K by R square into 10 to the power minus 12. இப்போ என்ன ஆகும்னா repulsion இதா இருக்கும். So இந்த 1 வந்து இதை repel பண்ணும். F on 2 due to 1 will be this side. F on 1 due to 2 will be this side. Equal and opposite. அவ்வளோதான். So but the ratio கேட்கும் பொழுது it is 1:1. So answer is 1:1. So the next question is what? So the force between two charges, they have given that between two charges R value கொடுத்திருக்காங்க. So 0.06 meter. Okay, so it is 2 Q1 and Q2. Force is nothing but what? 5 Newton. Okay, so force is 5 Newton. If each charge is moved towards each other, so the new distance is what? R1 is this, R2 is 0.04 meter. So force should obviously increase, right? ஏன்னா நம்ம வந்து charge we are not disturbing, only the distance we are reducing. Force is inversely proportional to square of distance.
ஸோ அதனால் டெஃபினட்டாக இங்கே வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து சார்ஜ் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். F2 we have to find it out. F1 is what? K Q1 Q2 by R1 ஸ்கொயர்மா. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 5 by K Q1 Q2 by R1 ஸ்கொயர் is what? 0.06 ஸ்கொயர். டைரக்டாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம். F1 is inversely proportional, ஏன்னா அதெல்லாம் அதர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சிமிலர். ஸோ F is inversely proportional to R square. F1 by F2 is equal to R2 square by R1 square னு பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு புரியலை அப்படின்னா then you just find it out. F2 equal to K Q1 Q2 by R2 square. இப்போ இதிலிருந்து K Q1 Q2 கண்டுபிடிச்சா என்னது, 5 into 0.06 the whole square. கரெக்டா? அந்த வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா 5 into 0.06 the whole square. ஓகே, K Q1 Q2 தானே? Yes, K Q1 Q2 by F2 will be what? Here divided by 0.04 the whole square. Okay, so now what it will be? 5 into 6 into 10 to the power minus 2 the whole square divided by 4 into 10 to the power minus 2 the whole square. So 5 by 4 இது பண்ணி எழுதினீங்கன்னா 10 power minus 4 10 power minus 4 will get cancelled. So 5 into 36 divided by 16. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு, இதை வந்து 4 டேபிளில் போட்டேன்னா 9 by 4 ஆகும். ஸோ இட் இஸ் 11.25 நியூட்டன். பட் இதை விட இது ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா F2 by F1 நமக்கு F2 தானே வேணும். ஸோ when we do it, F2 by F1 is R1 square by R2 square. ஸோ F2 by F1 is nothing but what? 0.06 by 0.04. கரெக்டா? The whole square எல்லாமே கேன்சல் ஆகி 6 square by 16 into F1 என்னது 5. ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு இதே தான், எல்லாம் ஒன்று தான். பட் ஐ ஜஸ்ட் டோல்ட் யூ 11.25 நியூட்டன். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பி. நெக்ஸ்ட் சம் என்ன? The charges on two spheres 7 microcoulomb minus 5 microcoulomb. Okay, so it is 1 and this is 2. 7 microcoulomb minus 5 microcoulomb. They experience a force F and the distance is not given, so I will take. If each of them is given, so F is nothing but what? K into so 7 into 5 into 10 to the power minus 12 divided by, here what it will be? Here it is R square. Correct? So this is equation 1. Okay, so now what we have to find out, இங்க வந்து ரெண்டுத்துக்கும் minus additional charge of minus 2 microcoulomb is given. Minus 2 microcoulomb given means இங்க என்ன வரும்? இப்ப 7 minus 2 charges are additive in nature. அப்ப 7 minus 2 with sign ஓட add பண்ணணும். அப்ப இங்க 5 microcoulomb ஆயிடும். இப்ப Q1 dash இதுக்கப்புறம் என்னது? minus 5 minus 2 minus 7 microcoulomb ஆயிடும். அப்ப நியூ ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும்? அதே K into 5 into 7 minus 12 divided by R square. ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவல் தானப்பா. So force will remain. Force of attraction will be F only. இதை F ன்னு எடுத்தோம்னா இதுவும் F ஆ தான் இருக்கும். ஓகேயா? So next வந்து என்னது? 11th one. Two charges of equal magnitudes. Okay, so Q and Q are placed at a distance or exert a force on each other. So F equal to KQ square by R square. If the charges are halved, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாதியா சார்ஜஸ் ஆக்கிடும். பட் the distance என்ன பண்ணிரும்? 2R ஆக்கிரும். அப்ப நியூ ஃபோர்ஸ் என்னது? F dash will be equal to K Q by 2 into Q by 2 divided by 2R the whole square. So என்ன ஆயிடும் எனக்கு? K Q square, இங்க 2 into 2 4 இங்க ஆல்ரெடி இருக்கு. இங்க 2 square 4. So 16 R square. So 1 by 16 K Q square by R square. 1 by 16 என்னப்பா? F. So F dash is 1 by 16 times F. So answer is D. So 12th sum. Two charges placed in air. So F in air கொடுத்திருக்காங்க. என்னது? 10 power minus 4 Newton. When oil is introduced, அப்ப M mean medium என்னது? The force becomes 2.5 into 10 to the power minus 5 Newton. Dielectric constant வேணும். Dielectric constant formula என்னது? டைரக்டா அப்ளை பண்ணலாம். F in air by F in medium. கரெக்டா? So அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? F in air வந்து 10 power minus 4. F in medium வந்து 2.5 into 10 to the power minus 5. So 10 by 2.5 which is nothing but 4. அவ்வளவுதான்.
இந்த ஃபார்முலாலாம் நம்ம ஆல்ரெடி படித்ததுனால தான் நான் வந்து இப்போ டைரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, 2 point charges placed at a certain distance in air exert force on each other. So 2 point charges Q1, Q2 I am taking, அதை வந்து என்னது distance Rல வைக்கும் பொழுது F is the force. அப்போ K Q1 Q2 by R square. கரெக்டா? So keep it as 1. So now what it is, then the distance R dash at which the in a medium will exert the same force. So the force வந்து F தான். Force remains same. Force in air, force in medium they have given. Force in medium நம்ம என்ன பண்ணுவோம், K same charge இல்லையா, Q1 Q2 தான், but distance will vary because of the medium. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், K Q1 Q2 by capital K R dash square. ஏன்னா distance வந்து என்னது R dash square. But given என்னது, force in air is equal to force in medium. Same force is given. So we have to equate this. K Q1 Q2 by R square must be equal to what? K Q1 Q2 by K R dash square. So இதில் என்ன ஆகும், this one cancels. So if you rearrange, what will happen, R dash square will be equal to R square by K. R dash will be equal to R by root K. So answer is C. Clear all of you? 1 minute. Did I do it properly? Just a minute. Let me check. K into R dash square தானே எழுதியிருக்கேன். R dash equal to R by root K. Correct. C is the answer. Okay. Next question another 14th. So Fg and Fe represent gravitational and electrostatic force between two electrons. ரெண்டு எலக்ட்ரானை வைக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸும் இருக்கும். கரெக்டாக? கிராவிடேஷனல் மாஸ் இருக்கு இல்லையா, எலக்ட்ரான் ஹேஸ் மாஸ். ஸோ அதுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கொடுப்போம், G இன்ட்டு M1 M2 by R ஸ்கொயர். இங்கே வந்து என்னது, G இன்ட்டு ME ஸ்கொயர். ரெண்டுமே எலக்ட்ரானுங்கிறதுனால R ஸ்கொயர். ஸோ FE வந்து என்னது, K இன்ட்டு Q. Q வந்து ஈக்குவல் டு E இல்லையா, K Q1 Q2 by R ஸ்கொயர். So இது K E square by R square. So equating this ratio of Fg by Fe பண்ணோம்னா GME by R square. So here K E square by R square. R square cancel ஆயிடு. GME square by what is that, K E square. So G value என்ன, ஆர்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க. நம்ம அப்போ வெறும் ஆர்டர் எழுதினா போதும். G value 6.62 into 10 to the power minus 11, 9.1 into 10 to the power minus 31 divided by 9 into K value 9 into 10 power minus 9, 1.6 into 10 to the power minus 19 the whole square. இதுவுமே ME mass square இல்லையா, அதனால ரெண்டும் ஆர்டர் மட்டும் எழுதுங்க போதும். 10 power minus 11, இது வந்து 10 power minus 62, இங்கே 10 power 9, இங்கே 10 power 38. சரியா? அப்போ மேலே எல்லாத்தையும் கொண்டு போனால் 10 பவர் இது என்ன ஆகும், 73 ஆகுமா. இது ப்ளஸ் 38 மைனஸ் 9 ஆகும். 10 பவர் மைனஸ் 82 ப்ளஸ் 38. அப்போ எவ்வளவு ஆகும், எவ்வளவு, 73 மைனஸ் 9 இல்லையா. ஸோ 38னா நமக்கு 44 வருது இல்லையா, இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ வாட் இஸ் தட், 63 then 73 okay, minus 9. So what it will be, it is 2 and 82, then it is 19 plus 19, right, 38 only. So okay, 10 power minus 44 வருது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரஃபாக மல்டிப்ளை பண்ணோம், ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை. அப்போ தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ வந்து 9.1 ஒரு 9.1 ஒரு 9.1 கேன்சல் ஆகிடும். 6.6க்கு நான் அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன பண்ணுறேன், ஒரு 6.6 64 இல்லையா, 4 டைம்ஸ். அப்போ நான் இது பண்ணேன்னா இங்கே 4 into 9 டிவைடட் பை என்ன இருக்கும், எனக்கு ஒரு 1.6 இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுக்கும் நான் பண்ணேன்னா இது வந்து என்ன ஆகும், 0.4. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், 90/4.
அப்போ 90 by 4 into 10 power minus 3, 9 by 4 into 10 to the power minus 43. So D is the correct answer. Proper calculate பண்ணீங்கன்னா you will get the proper answer. But method is this one. Okay, so 15th one is what? Two particles of equal mass and charge are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. அப்போ they do not experience any forceன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு இங்கே ஆன்சர்லையும் பார்த்தோம்னாலே நமக்கு அது வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும். கேபிட்டல் G கொடுத்துருக்காங்க. they do not experience any force. ஈக்குவல் மாஸ் அண்ட் சார்ஜ் வைக்கும் பொழுது நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோனா தட் மீன்ஸ் தட் gravitational force is equal to electro. ஏன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் இதில் ஆட் பண்ண முடியும். ஒன்று gravitational force, இன்னொன்று electrostatic force. தட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ. நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோங்கும்போது நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இது என்னது G Q ஸ்கொயர். இது வந்து M மாஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க M. ஸோ M ஸ்கொயர் பை சேம் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா 16 R ஸ்கொயர். தென் ஹியர் இட் இஸ் K Q ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயர். கரெக்டா? ஸோ R ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் வந்து Q ஸ்கொயர் பை M ஸ்கொயர் எடுத்தேன்னா G பை ஸ்மால் k. Q பை M எடுத்தேன்னா வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் G பை K. பட் K வேல்யூ என்னப்பா 1 by 4 pi epsilon naught. நாட் 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught. அது மேலே போயிடும். ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது D. A charge Q1 exerts some force on second charge Q2. Okay? If third charge Q3 is brought near Q2, then the force exerted by Q1 and Q2 does not it remain same, right? The presence or absence of other charges will not affect the Coulomb's electrostatic force of attraction or repulsion. So it will not get affected by the presence of others. Okay? So it will remain same. Next one என்னது? Electric charges are placed in the corners of an equilateral triangle. Okay, so the resultant force on ABC they have given. So ABC, if you take it, it is 1 minus 1 and 2 microcoulomb. So what is the resultant force on C? First central force இல்லையா? அப்போ straight line connecting the mass வரைஞ்சிட்டு இது வந்து ரெண்டு பாசிட்டிவ்ங்கிறதுனால ரிப்பல்ஷன். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் C due to A is இது. டிஸ்டன்ஸ் சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து என்னது? திஸ் இஸ் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ்ங்கிறதுனால அட்ராக்ஷன். ஃபோர்ஸ் ஆன் C due to B. ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்னு கொடுத்துருக்கனால இது 60 டிகிரி. அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னது 120 டிகிரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா FCA கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது என்னது? K இன்ட்டு 2 மைக்ரோகூலும் இன்ட்டு 1 மைக்ரோகூலும் டிவைடட் பை R சேமுங்கிறதுனால நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா கேல்குலேஷன் வில் பி ஈஸி. ஸோ F on C due to B என்னது? இதே K இன்ட்டு 2 மைக்ரோகூலும் இன்ட்டு -1 மைக்ரோகூலும். பட் நம்ம அது டைரக்ஷனுக்கு மட்டும்தான். சரியா? ஸோ டிவைடட் பை R ஸ்கொயர். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன இருக்குது? எனக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. அப்போ 2K இன்ட்டு 10 to the power மைக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ 10 power minus 12 R ஸ்கொயர். ஹியர் ஆல்சோ 2K இன்ட்டு 10 to the power minus 12 R ஸ்கொயர். இப்போவே நீங்கள் வந்து FCA ஈக்குவல் டு FCB ஈக்குவல் டு மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் டைரக்ஷன் சொல்லலை. டைரக்ஷன் இங்கே அழகாக காட்டியாச்சு. ஓகே, ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் இஸ் 120 டிகிரி. ஸோ இப்போ இதை நான் எஃப்னு வச்சேன்னா அது என்ன வேல்யூ? 2 இன்ட்டு 9 இன்ட்டு K வேல்யூ 9 இன்ட்டு 10 to the power minus ப்ளஸ் 9. இங்கே 10 power minus 12 இருக்குது. R வேல்யூ என்னப்பா? 10 சென்டிமீட்டர். 10 சென்டிமீட்டர்னா 10 power minus 1. ஏன்னா 10 சென்டிமீட்டர் 10 power minus 2 10 power minus 1 மீட்டர். ஸோ 10 power ஸ்கொயர் வரும்போது 10 power minus 2. ஸோ என்ன ஆகும்? எனக்கு 10 power minus 2 இங்கே 12 போச்சுன்னா -10 இங்கே -1 இருக்கும். ஸோ 1.8 நியூட்டன் எஃப். பட் டைரக்ஷன் எனக்கு வேணும் இல்லையா? அண்டு ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ ரிசல்டன்ட் என்னது? நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. F ஸ்கொயர் F1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் F2 ஸ்கொயர். இங்கே என்னது? FCA ஸ்கொயர் ப்ளஸ் FCB ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2FCA FCB cos 120. cos 120 என்னது? -1/2. cos 120 -1/2. ஸோ என்ன ஆகிடும்? இது F ஸ்கொயர்னு நான் எடுத்திருக்கேங்க. அதனால் F ஸ்கொயர் ப்ளஸ் F ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2F இன்ட்டு F இன்ட்டு -1/2. ஸோ F ஸ்கொயர் ப்ளஸ் F ஸ்கொயர் மைனஸ் F ஸ்கொயர் விச் இஸ் F ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் F. ஸோ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் 1.8 நியூட்டன். அதுதான் ஆன்சர். கிளியரா? ஸோ நான் கொஞ்சம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணோம். அதாவது வந்து நம்ம சாப்டர் முடிச்சுட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸிங் த கொஷன்ஸ். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் போவேன். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது?
18th. So two identical spheres A and B with a charge at a particular distance கொடுத்திருக்காங்க. They repel each other with force F. சரியா? அப்ப identicalங்கறனால of course. So another neutral sphere C வந்து is brought into contact with this system. இப்போ என்னன்னா AB இருக்கு, சின்னதா போட்டுக்கிறேன். இது ஒரு A இருக்கு, இங்க ஒரு B இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து Q கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கும் Q கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறேன், ஏவோட நான் சியை கான்டாக்ட் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், இதில் Q/2 ஏன்னா ஐடென்டிக்கல்ங்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும். ரேடியஸ் மாறினா தான் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். இது ஐடென்டிக்கல்ங்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ பி இங்கே இருக்கும், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பியில் Q தான் இருக்கும். தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க, ஏல இருந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பியோட இது டச் பண்ணுறாங்க. BQ இது வந்து Q/2 இங்கே இருக்கு. ஸோ ஓகேயா, இப்போ டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எகெயின் வந்து ஐடென்டிக்கல் ஸ்பேருங்கிறதுனால ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கும். ஸோ வந்து இப்போ என்ன ஆகும், 1 + 1/2 எவ்வளவு, 1 1/2 3/2Q. அதை நான் பிரிச்சேன்னா என்ன ஆகும், ரெண்டுத்துக்கும் 3/4Q 3/4Q ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து பியில் என்ன இருக்கும், 3/4Q தான் இருக்கும். ஸோ சியை நான் தனியாக பிரிச்சுட்டேங்கிறாங்க. சியை வந்து திரும்ப எடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நம்ம இதுக்குண்டான ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம்னா F = kq²/r². இங்கே டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் மாற்றவே இல்லை. ஸோ F1 என்னது, K × சார்ஜ் மாறிடுச்சு, Q/2 3/4Q டிவைடட் பை r² அதே தான். ஸோ இங்கே kq²/r² தனியாக வச்சுட்டேன்னா இங்கே என்ன ஆகும், 3/8 இருக்கும். ஸோ இது kq²/r² என்னது, F. ஸோ 3/8F. ஸோ ஆன்சர் இஸ் D. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, ஸோ இந்த மாதிரி சமக்கு ஃபார்முலா சில பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்போவுமே மினிமம் சார்ஜ் மேக்னிடியூடில் சின்ன சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் தான் நமக்கு நியூட்ரல் பாயிண்ட் கிடைக்கும், நமக்கு தெரியும். ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் ஃபார் அனதர் சார்ஜ் ஆஃப் 1 கூலும் ஃப்ரம் 9 கூலும் சார்ஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன, நெட் ஃபோர்ஸ் 0 இல்லையா, நெட் ஃபோர்ஸ் 0 எங்கே கிடைக்கும் நமக்கு நியூட்ரல் பாயிண்ட்டு, எப்போவுமே அவுட் சைட் த லைன், அதுவும் ஸ்மால் சார்ஜ் பக்கத்தில் கிடைக்கும். அப்போ இந்த 1 கூலுமா நான் 9 கூலும் பக்கத்தில் தான் வைக்க முடியும். ஏன்னா மைனஸுங்கிறதுனால இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்து ஜஸ்ட் சார்ஜுடைய சைனை தான் குறிக்குது, பொலாரிட்டியை. இட் டஸ் நாட் மீன் தன் மேக்னிடியூட் தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம், இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா இது என்ன ஆகும், இது வந்து x+1 கரெக்டா. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இதுக்கு ஒரு ABCன்னு நேம் கொடுத்தோம்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னது, நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் C இஸ் 0. That shows what F due to C, F on C due to A is equal to F on C due to B. F on C due to A என்னப்பா, ஸோ இதுக்கு வந்து என்னது 1 கூலும் K × 1 × 9Q டிவைடட் பை r² x². இங்கே K × இது என்னது 1 × 16Q டிவைடட் பை x+1 the whole square. ஸோ இது ரெண்டையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணும்பொழுது எனக்கு என்ன ஆகும், இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ பாக்கி இருக்கிறத பண்ணேன்னா x+1/x will be equal to 16/9. Qவும் Qவுமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ என்ன ஆகும், எனக்கு இது ஹோல் ஸ்கொயர் வேறு இல்லையா, ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க. x+1/x is 4/3. ஸோ 3x + 3 = 4x. ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், x will be equal to 3 வரும் ஆன்சர், கரெக்டா. ஸோ 3 மீட்டர் ஃப்ரம் வாட், 3 மீட்டர் லெஃப்ட், இங்கிருந்து x 3 மீட்டர்னா இது லெஃப்ட் சைடு இல்லையா, 3 மீட்டர் ஆன் லெஃப்ட் சைடு. ஓகேயா, இதை வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் நம்ம பண்ணலாம். ஓகேயா, வாட் இஸ் தட் ஃபார்முலா, ரெண்டு இது மாறிச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலா வந்து என்னது, when a point charge is placed linearly aside of 2 6 of opposite polarity னா என்னது, x will be equal to √Q small divided by Q large minus Q small, that is under rootல into the total distance between them. இங்க xங்கிறது என்னது, distance வந்து from the small charge. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டைரக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். பட் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கணும். ஓகேயா, சேம் பொலாரிட்டியில் வச்சாங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் போடணும், அவ்வளோதான். சரியா, நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, so according to the given diagram minus Q is displaced such as to it should oscillate.
இப்போ இது மூணுமே ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? இப்போ நீங்கள் மைனஸ் கியூ என்ன ஆகும், இதில் அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த ப்ளஸ் கியூ அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த ப்ளஸ் கியூ என்ன சொல்லும், நீ இது அட்ராக்ட் ஆகும். டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் கியூ இஸ் 0. ஓகே, அதனால கியூ வந்து மைனஸ் கியூ, நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் மைனஸ் கியூ இஸ் 0. ஸோ இது ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து இந்த மைனஸ் கியூவை இங்கே கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகிறதுனால அட்ராக்ஷன் ஜாஸ்தியாகி இந்த வழியாக போயிடும். இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால அட்ராக்ஷன் கம்மியாகி என்ன ஆகும், இந்த சைடே இதை அனுப்பிடும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஏ. ஸோ சார்ஜ் இப்படி தான் மூவ் ஆகும், அது ஆசிலேட் ஆகாது, இப்படியே போயிடும், அங்கே திரும்ப அந்த பிளேஸுக்கு போகாது. அப்போ நான் வேற எப்படி பண்ணலாம், இந்த மைனஸ் கியூவை கொஞ்சம் இங்கே போட்டேன்னா என்ன ஆகும், அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும், இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் சொல்லும் ஓகே நீ என்ன இப்படி வா அப்படின்னு சொல்லும், இந்த ப்ளஸ்ஸும் இப்படி கூப்பிடும். ஏன்னா இட் இஸ் எ சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த டூ மாசஸ். அதனால தான் வந்து என்ன ஆகும், இந்த டைரக்ஷன். அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா எப்போவுமே ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படிப்பா இருக்கும், அது வந்து சென்டரில் தான் இருக்கும், அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கும். இல்லையா மேம் எனக்கு அதெல்லாம் புரியாதுன்னீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ வித் பேரலோகிராம்லாம். பேரலோகிராம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, டயக்னல் அலாங் த டயக்னல் நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். So because net force is exactly on the line, equatorial line, it will come down. Okay? So இப்போ டிஸ்பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இங்கே வரும், இங்கே வரும்போது திரும்ப, ஏன்னா இது ஸ்பீட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், இது இங்கே மூவ் ஆகி வரும்பொழுது திரும்ப இங்கே வரும்பொழுது this will get attracted. Again the net force will be here. So என்ன ஆகும், along CRD if you do it, what will happen, this will oscillate. Okay? So இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, so இது simple, match the following question. ஸோ நான் எதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிடலாம். எர்த்திங் வந்து என்னது, எ வயர் இன் த டொமஸ்டிக் சப்ளை. ஸோ டிஸ்சார்ஜிங் வந்து தண்டர் ஸ்டார்ம்னு தெரியும். ரிப்பல்ஷன்னா என்னது, சிமிலர் சார்ஜ்டு பிளேட்ஸ். அட்ராக்ஷன்னா என்னது, ஒன் சார்ஜ், ஓகே நியூட்ரல் பிளேட். கரெக்ட், முடிச்சிட்டோமா? அப்போ வந்து இது கொண்டு என்னது, ஏ இஸ் மேப்டு வித் 3. ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர். 1 இட்ஸ் டன். ஓகே, ஸோ வி வில். Okay, next question.